sedative hypnotics also comes into this umbrella, under this umbrella, that is the inebriance. You know sedative hypnotics. আবারও বলছি সেই একই জিনিস, whatever you read in the pharmacology and as pathology, here also very important. So sedative hypnotics are those which দেখো, it decreases activity, moderate excitement and exert a calming effect. A hypnotic drug produces drowsiness and facilitates a state of sleep resembling natural sleep. তাহলে hypnoticটা resembling natural sleeps, other কিন্তু depresses, আমরা একটু পরে ডিসকাস করব। তাহলে hypnotic sedatives, তো ক্লাসিফিকেশনস আমি আর ডিসকাস করব না, এটা ক্লাসিফিকেশনসে। তো ন্যাচারালি স্ট্রেট ওয়ে আই এম এন্টারিং দিস থিংস, alcohols, the very important and interesting. Probably you know everything, particularly is experiencing lot of you actually have the direct experience of these effects and actions of the alcohols, and so also these things are social effects that may be harmful and may be beneficial, that will be decided later. But anyway, this alcohol is very important in the toxicology chapters and from this medical legal angle. তো দেখো, তো অ্যালকোহল আমি আগেও বলেছি, অ্যালকোহল অনেকগুলোই আছে। From your chemistry knowledge you can understand this alcohol, there are too many. তার মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহলস এন্ড মিথাইল অ্যালকোহল। আমি আরেকবার বলবো, ইথাইল অ্যালকোহলটা খুব বেশি বলবো না। তো ইথাইল অ্যালকোহল, কমনলি অ্যালকোহল বললেই আমরা কমনলি it refers to the terms, it is ethyl alcohols. তো ইথাইল অ্যালকোহলস যদি হয়, তাহলে ইথাইল অ্যালকোহলস সেটা বেশিরভাগই ক্ষেত্রেই আমরা জানি ইথাইল অ্যালকোহলস, all the beverages, drinking beverages, alcoholic beverages contain ethyl alcohols. Ethyl alcohol. So we need to discuss a little, just for your knowledge, things discuss a little. But কতগুলো terms এখানে actually, but you see this on board. I have mentioned because what is important as we answer the MCQ questions and sometimes the oral questions. তার মধ্যে একটা জিনিস দেখো, এখানে যেটা আসছে সবাই জানো, আমি আগেও বলেছিলাম probably during the copper sulfate class, absolute alcohol, rectified spirit. First আমি আসি rectified spirit. What is rectified spirit? সবাই জানো, all the medical students, nursing students, actually they know this rectified spirit. Then what is rectified spirit? এখানে বলছি যে though commonly it's actually 95% বলে যেতে আছে যে actually 90% and above rectified spirits contains the water and alcohol, ethyl alcohol, the percentage is 90% and above. তাহলে rectified spirits এখানে আছে contains 90% alcohol or more. But তারপরে কি আছে absolute alcohol, এই জায়গাটাতে কিন্তু একটু সমস্যা আছে। Absolute alcohol means no water. Truly, absolute alcohol means purely alcohol, whole volume it contains alcohol, no water, but it is not possible. Actually, it is 99.9% alcohol, that is called absolute alcohol. এইখানে ইন্টারেস্টিংলি একটা কথা বলেছিলাম, যদি তোমরা শুনে থাকো, ডিউরিং দ্য কপার সালফেট ডিসকাশনস প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কোথায় বলেছিলাম যে সেটা কি absolute alcohol 99%, তাহলে পিওর অ্যালকোহল কি হয় না? Can we remove the rest of the waters from this absolute alcohol? Is it possible? Yes, it is possible, but that's very difficult because the distillation is not possible just to remove all the waters. সেইটা কি করে করা হয়? Just by adding, এটা বলেছি যে just we can remove all the waters from the alcohols, absolute alcohol, 100% alcohol. The dried copper sulfate, heated and dried copper sulfate, যখন anhydrous copper sulfate, মানে কি হয় anhydrous copper sulfate কি কালার হয় আমি একটু অন্যরকম ভাবে বলে দিচ্ছি because it is for your knowledge. Anhydrous copper sulfate is definitely purple blue, crystalline blue, তাই তো নাকি blue vitriol। কিন্তু যখন anhydrous হয়ে যাবে, when you heat it and it becomes removes all the water 5H2O, actually CuSO4 5H2O crystallization, water of the crystallization 5H2O, তাই তো ওই মনে করো মাথার একটু করার চেষ্টা কর, 5H2O, it is water of crystallization, that gives its the color, the color. Even এটাকে যদি হিট করে এই 5H2 টা gets evaporated from the crystals and gets anhydrous copper sulfate, white amorphous powder, মানে আর কিছু থাকলো না 5H2।
এইটাকে আবার বলি দ্যাট ইজ ইন্ডিকেটর whether anything contains any amount of the water. That's a good indicator. You add this anhydrous copper sulfate, that these things, it immediately turns blue if that contains water. So also it absorbs water from the solutions. এই একটা উপায় কিন্তু করা যায়। Absolute alcohols, whole water contents can be removed by adding anhydrous copper sulfates by into this substance. তাহলে তখন 100%, কিন্তু আমাদের দরকার নেই। But absolute alcohol means 99.96 বলতে পারো 9% the alcohol. তার মানে rest is the water. ওই এটা বলেছিলাম যে indications of the anhydrous copper sulfate, anhydrous copper sulfate দিলে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে না until it absorbs water and takes its own color, that is the blue crystalline results. তাহলে এটা বুঝতে পারবে জিনিসটা আছে। তারপর একটা জিনিস হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং ইম্পর্টেন্ট, আমি ডিসকাস করবো ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল, কারণ এটা আমি পরেই বলবো যে হুইচ ডেথ, শুনেছো হুইচ ডেথ, যে অ্যালকোহলিক ডেথ। আমি এখন অনেক সময়ই বলি প্রবাবলি there is no occasion, no incident which can cause the mass death like prasad and alcohols, prasad and which, prasad খেয়ে একসঙ্গে অনেক লোক মরে আর একটা খেয়ে alcohols. There are lot of incidences happen in various states where the many persons died after taking a spurious alcohol. That is which death. আমি একটু বলবো স্পেশালি, that is very important, which death or which tragedy. সেটা আছে। তার অ্যালকোহল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাবুটা মেডিকেলে গেলে খুব ইম্পর্টেন্ট। তার মধ্যে একটা সোশ্যাল একটা ম্যাটার আছে, এই জিনিসটা খুব হয় এবং সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল অ্যাকচুয়ালি ইটস এ মিথাইল অ্যালকোহল, উড স্পিরিট অর মেথিলেটেড স্পিরিট। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যালকোহল, এই যে বলছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেথাইলেটেড স্পিরিট অর ডিনেচার অ্যালকোহল, এই জিনিসটা এই করা হয় যে মিক্সচার অফ কনসিস্ট অ্যালকোহলস 95% to 5% উড ন্যাপথা মিশিয়ে ওটাকে করা হয়। অ্যালকোহলিক বিভারেজেস আর এ মিক্সচার সব, এইবার আসল জায়গাতে আসি, হয়তো কিছু নলেজ আছে আর বাকি নলেজটা আমি দিয়ে দিচ্ছি ফর ইউর ইন্টারেস্ট। The alcoholic beverages are a mixture of alcohol and water with small amount of congeners which are simultaneously produced during the fermentation process. You know this thing, alcohol, how alcohol produced? By fermentations of the sugars or the carbohydrates, right? Mainly sugars, different kinds of sugars. That may be malt, that may be barley, that may be direct sugar cane, so many things, grapes, all these things. That actually, when the sugars actually fermented, that actually produces alcohol. আবারও বলছি, এই জন্য probably all the boys and girls know this thing, different brands of the alcohol, আমি তার কিছু বলবো, are not same. Connoisseurs can identify immediately that which the brand they are actually supplied. সেটা তাকে রাম দিয়েছে না হুইস্কি দিয়েছে না জিন দিয়েছে, এবং জিন দিলেও কোন জিন দিয়েছে, কোন হুইস্কি, কোন ব্র্যান্ড দিয়েছে বলতে, হাউ দে ডিফারেন্সিয়েট ইট। তা কি বলা আছে এখানে, ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফ্লেভারস অফ দ্য ডিফারেন্ট, হাউ দ্যাট ডিফারেন্সিয়েট। এই যে কনজেইনার্স কথাটা আছে, এই যে অ্যালকোহলিক বিভারেজেস শুধু অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যালকোহল আর ওয়াটার থাকে না, থাকে আরো কিছু fermented products which are produced during the same time when the alcohol is produced from the sugar, that is called congeners. The isolation. That maybe these things is a policy, the presence of different alcoholic beverages, presence of organic compounds called congeners, such as the propyl alcohols, acetyl alcohols, glycerin, aldehydes, and some very small amounts, that congeners. And that gives the alcohol particular brand the characteristics, flavor, characteristic odor. And that's why these things actually are distinctly, that make the distinctly different, the two brands and the two different varieties of the things. That is due to the average. Otherwise, alcohol is same. Alcohol is same. The total content of congestion 0. তাহলে এটা কিন্তু 0.5% এর বেশি হবে না জেনারেলি, any content, তাহলে কিন্তু because these are not all very consumable and healthy, that may be toxic. That's why এটা congeners যদিও খুব ইম্পর্টেন্ট ফর বিজনেস পারপাস, বাট ইট ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। এই যে আরেকটা কথা আছে দেখো, প্রুফ স্পিরিট, আরে এটা কথাটার মানেটা কি? পিকুলিয়ারলি এই 100 প্রুফ 50 প্রুফ এগুলো কথাটা কিন্তু 100% নয়। এটা একটু দেখে নাও, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য গুড স্টুডেন্টস। ইন দি প্রুফ স্পিরিটস আর অ্যালকোহল ওয়াটার মিক্সচার দ্যাট ওয়েজ 12-13, ওটা ছেড়ে দাও, তারা বুঝতে পারবে না, in 50 degree, meaning a solution that is 57.1% alcohol by volume. আবার এখানে আবার গন্ডগোল,
একটা বলছে, একজন বলছে 50% ভলিউম বাই থিংস, আরেকজন বলছে 57, এই যে বললাম না কত আছে 57 পয়েন্ট, ইউকেতে একরকম, ইউএসএ একরকম। তাহলে এটা প্রুফ স্পিরিট ইজ নট 100% স্পিরিট, it contains the water and mixtures where actually alcohol content is 57.1 as per the UK standards, তাই তো নাকি UK standards আর US standards is 50%। এটা খুব ইন্টারেস্টিংলি, কারণ এটা মনে রাখার দরকার, এমসিকিউতে এটা কিন্তু এইভাবেই আসে, এমসিকিউতে এটা এভাবেই আসে। তো কারণ কনফিউশন, সবাই তো ভাববে প্রুফ স্পিরিট বলতে কি। এবার বলছি সলিউশনস অ্যাবাভ 57/1% আর ভলিউম অ্যাজ overproof and while those below 57% are underproof। তাহলে এই যে কথাগুলো, এই টার্মসগুলো গেছে ওভারপ্রুফ, এই টার্মসগুলো একটু মনে রাখো ইন ফিউচার যখন ইউ give a competitive examination। I do not know actually how many you will think, but that time it will become important. It is not that undergraduate do not actually give this type of MCQ, but postgraduate level or admission test, it is very important। তাহলে এই যে প্রুফ স্পিরিট, 100 প্রুফস, ওভারপ্রুফ, আন্ডারপ্রুফ কেন বলে, কখন বলে, তার মাঝে ব্যাপারটা হচ্ছে এইখানে আছে। ইথানল লেভেল 100 প্রুফ ইজ 50%, ওই যে বললাম 100 প্রুফ কি 50% অ্যালকোহল। 100 প্রুফ মানে 100% অ্যালকোহল নয়, অ্যাজ উই সে ইন দিস থিং অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলস। বাট হিয়ার ইজ এ ফুল প্রুফ, আন্ডার প্রুফ, ওভার প্রুফ, ওই পার্সেন্টেজটা কত করেছে 50%, আন্ডার প্রুফ, ওভার প্রুফ। এই জন্য এই খুব 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 কনফিউজিং। আমিও কিছুদিন না আবার এটা ডিসকাস করলে আমিও কিন্তু ভুলে যাই এবং যাই, বিকজ ইট ইজ ডাটা বেসড। হ্যাঁ, ডাটা অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ফর রিমেম্বারিং অলওয়েজ। একটা ইউ কন্টিনিউয়াসলি ইউ নিড টু ডিসকাস অল দিস থিংস অ্যান্ড মেমোরাইজ দিস থিংস টু অ্যাকচুয়ালি টু ফিউচার টু রিপ্রোডিউস। তো ন্যাচারালি অ্যালকোহলস, আমরা এতক্ষণ বলেছি অ্যালকোহলস মানেই তার এফেক্টস। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, তার এফেক্টস অ্যান্ড অ্যাকশনস। তাহলে অ্যাকশনস বলছি অ্যালকোহল ইজ এ ড্রাগস। এবারে নাও এগেন ফার্মাকোলজি একটু মনে করার চেষ্টা করো। আমি যাদের মনে পড়েছি যে ফার্মাকোলজি, অ্যালকোহলটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, সবাই জানো, সবাই পড়েওছে। তার মধ্যে ফার্স্ট থিং অ্যাকচুয়ালি এখানে ইম্পর্টেন্ট, আমি হয়তো ভুলেও যেতে পারি, এই জন্য বলেছিলাম জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স, ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স। আগেও বলেছিলাম, তোমার ক্লাসে বলেছিলাম না, আগের ক্লাসে দুটো কাইনেটিক্স আছে, জানো তো নাকি? এটা কি বলো তো? বায়োলজিক্যাল হাফ লাইফ জানো? What is half life of a medicine? Half life of a drugs. Biological half life. আবার বলছি যে it is the time when the concentrations of the drugs comes to a half the original concentration. So it different for the different drugs. It depends upon the so many things. And so naturally so many conditions influences all these things. How the biological. But normally half life is this. তাহলে এখানে কিন্তু বলা আছে এরকম জায়গায়, তো এখানে জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স একটা আছে, ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স। নর্মালি ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স, অল ড্রাগস ফলো ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স। মানে কি হয়, নর্মাল টাইমে যা কনসেন্ট্রেশন ছিল ওই পিরিয়ডে তার হাফ, আবার নেক্সট টাইমে আবার তার হাফ। দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য কনসেন্ট্রেশন হোয়েন দ্য সেম টাইম দিস থিং দ্য প্রডিউসড অফ দ্য প্রিভিয়াস কনসেন্ট্রেশন ইট কামস টু হাফ 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 আলটিমেটলি লিমিটেড। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স। আর জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স এইটা নয়, ওই ফিক্সড অ্যামাউন্ট অলওয়েজ ইনভেস্টিগেটেড। তখন আর ওই ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্স যা কনসেন্ট্রেশন তার কমে হাফ হলো, বেশি হলে বেশি হবে, কম হলে কম হবে, ইট ইজ নট দ্যাট। জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এই ড্রাঙ্কেননেসটা এক্সপ্লেন করতে গেলে জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স, ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্সটা একটু মনে রাখো। পার্টিকুলার ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য কাইনেটিক্স অফ দ্য ড্রাগস। হিয়ার ইজ টক্সিকোকাইনেটিক্স, অ্যালকোহল ইজ টক্সিকোকাইনেটিক্স, জিরো অর্ডার কাইনেটিক্স, ফার্স্ট অর্ডার। কেন একটা লোক সন্ধ্যেবেলায় ইভিনিংয়ে হেভিলি ড্রাঙ্ক, even in the morning he remains drunk, থাকার কথা তো নয় if it follows the first order kinetics, because ultimately at after certain level that follows zero order kinetics. That's why alcohol remains in the body for prolonged period and the persons remain drunk from over long period, and that is medical legally very important, because the crime and alcohol is intimately linked. Social crimes, so many crimes intimately linked. এখানে দেখো অ্যাবজর্পশনটা কিভাবে হয়, এইখানে একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যাবজর্পশন কি হয়, অল ড্রাগস কি অ্যাবজর্পশন প্রসেসটা কি? বায়োলজিক্যাল অ্যাবজর্পশন একটা সিম্পল ব্যাপার, বাই রিসেপ্টর সামথিং, আর একটা বাই সিম্পল ডিফিউশন। অ্যালকোহলস অ্যাবজর্বস লাইক বুলেট, সিম্পল ডিফিউশন। ইট নিডস নো মিডিয়াম,
no receptors. So once it is into the stomach, intestines, it directly passes through the wall and goes to the blood. That is very, very important in the sense, because all those things which actually retards or hampers this process, naturally that slows down or that modifies the time of absorption. That is very important. During the drinks party, so many have the experience, so many things are being served on the drinks table. There may be fried food, there may be chips, there may be drinks, there may be fruits, there may be so many things. Yes, that has got a pure science. You must need to understand here why those are being served. Social drinking main habit is not to get kicked immediately. They must enjoy the session. So naturally the kick should be very slow, so that they can enjoy the whole period of the sessions. That may be night, that may be a period of session. See, that is very scientific. Without science, reason thakbe to. Yes, now these absorptions. How it absorbed? It's just by simple diffusion. So ekhane ki hoy, দেখো about 20% is absorbed from the stomach and 80% through the intestine. তাহলে stomach wall থেকে কিন্তু একটু কম absorb হয় intestine। আবার এই stomach and intestine পরে ডিসকাস করব, ভুলে যেতেও পারি, তো করব সেটা কি হয় 80% ডিসকাশন আর 60% of the diluted alcohols। আবার এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে এই যে অ্যাবজর্পশনটা হচ্ছে, it depends upon the concentration of the alcohols consumed। তার মানে এবারে বলছি যে all cases এই যে সবসময় কিন্তু অ্যাবজর্পশন একই হবে না। লো ডোজ অ্যাবজর্পশন ন্যাচারালি জানো যে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, শুনেছো তো নাকি? মনে করতে হচ্ছে যে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, ইনক্রিজ দ্য কনসেন্ট্রেশন, diffusions becomes more. It's just simple diffusions. That's the gradients, along the gradients, higher to lower. So abar kom hole kom, because it has got no receptors, no facilitated diffusion. So naturally ki hobe concentration, kintu setao ache. Generally it absorbs maximum faster 10 to 20%. এই ডাইলুশনে কিন্তু এর অ্যাবজর্পশনটা সবথেকে বেশি। আবার ইনক্রিজ করলে অ্যাবজর্পশন স্লো। কেন? আবার বলেই নিচ্ছি, তার হলো কেন কমে যায়? যখন ইট ইনক্রিজেস 20% to 30%, but actually 40% is actually the most of the drinks, particularly the gin and the lower variety, আমি একটু পরেই দেখাবো সেটা কনসেন্ট্রেশন, সেটা কিন্তু পিওর অ্যালকোহল যারাই জানে সবাই নেভার টেক ইট। It is always diluted with the drinks to make it up to that level, 10% level, because normally beer contains 6%. So in that cases, what happen these things? So beer gets absorbed, but it's not that faster that 10%. তাহলে 10% এর optimum, 10% 20%। এইখানে এই জায়গাটা কি হয়, সেই জন্যই আমরা কিন্তু ওটাকে সবসময় ডাইলুট ফর্মে যখন উপর হয়ে যায় তখন that causes anything gastritis and mucosal irritation. So mucus secreted and that blocks the absorptions. এই জন্যই যখনই concentrations বাড়ে তখনই biologically that causes irritations, enhances secretions and causes gastritis, the absorptions get blocked, আর হয় না। তাহলে এই জন্য বেশি বাড়ালেই বেশি অ্যাবজর্পশন হবে, কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্টটা ম্যাটার করবে আপ টু এ সার্টেন এক্সটেন্ট লেভেল, তারপরেই কিন্তু biological phenomenon starts. That means ওই যে কনসেন্ট্রেশন শুরু হয়ে গেল, ইরিটেশন শুরু হয়ে গেল, গ্যাস্ট্রাইটিস হয়ে গেল, হবে না। তো এই জন্যই ড্রিঙ্কসটা ন্যাচারালি কি হবে, ন্যাচারালি টু মেক ইট প্লেজেন্ট and to be sustained and absorption faster, it may dilutes by water mixing to make these levels, তাই না? আবার বলছি এবারে ফুড, তাহলে ফুডটা কেন নেয়? আবারও বলছি, like all drugs, alcohol is a drug. So alcohol is also these things, it is faster as per the concentration, faster as per the ionization, and faster naturally the slow and fast, it depends on the food. এবং food delays absorption. আবারও সাইন্টিফিক গ্রাউন্ড, কেন ড্রিঙ্কসের সঙ্গে এত কিছু ফুড সার্ভ করা হয়, কেন কিছু করা হয়, দ্যাট মে বি প্রোটিন, দ্যাট মে বি ফ্যাট, দ্যাট মে বি ফ্রাইড, অল দিস থিংস করা হয় পার্টিকুলার হার্ড ড্রিঙ্কস এবং স্লোয়ার ড্রিঙ্কসের সঙ্গে ফ্রুটস অলসো সার্ভ। কেন আমি একটু পরেই বলবো, বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন ফ্রুটস দেয়, বিকজ দ্যাট ইজ এ ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অলসো। ফ্রুটসটা কেন হয়, সেই কেন হচ্ছে এই জায়গাটা, তাহলে ফুডটা কি করে, ইট ইজ ডিলেজ বাট স্লোয়ার ডাউন দ্য অ্যাবজর্পশন। তাহলে কি হচ্ছে, একবার খেলে ফুড থাকলে
ফুডে ফ্যাট যত বেশি থাকে অ্যাবজর্পশন তত বেশি স্লো, প্রোটিনও থাকলে আরও স্লো, অ্যান্ড ন্যাচারালি কার্বোহাইড্রেট থাকলে তো শরীরে রাখবে। তাহলে ফ্যাট অ্যান্ড প্রোটিন ডিলেজ ফার্দার অ্যাবজর্পশন। তাহলে এইবার হচ্ছে ফুড ডিলেজ অ্যাবজর্পশন লাইক অল ড্রাগস। তাহলে জানো সব ড্রাগস অ্যাকচুয়ালি এটি যে ডিকটাম, এই ছেলে ভাই এই শোন, এই ডিকটাম এখনো বলি, সবসময় বলি, মনে রাখবে সারা জীবন, all drugs to be taken in empty stomach unless told otherwise. All drugs that may be antibiotic excepting analgesics, anti-inflammatory, that should be taken with food, but that is not very scientific. Food delays absorption everywhere, but এখন কেন বলছি all drugs, all medicines to be taken in empty stomachs, because otherwise তো ফুড থাকলেই তো তার অ্যাবজর্পশন স্লো হয়ে যাবে, অ্যাকশনস ডিলেড হয়ে যাবে, এই জন্যই করছে। কিন্তু অ্যানালজেসিক্স, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস সেগুলোতে কিন্তু গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন সিভিয়ার, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেসেস দ্যাট মে কজ সামথিং। ওই জন্য কি হয়, ওটা বলা হয় আফটার ফুড। ওই একটা ওষুধে কিন্তু বলা হয় আফটার ফুড, আর একটা এখন খুব একটা বেশি না অ্যান্টি ফাঙ্গাল, সেটা একটা বলা হয়, সেটাও কিন্তু বলা হয় উইথ ফুড উইথ ফ্যাট। তাহলে এই জিনিসটা কি একই জিনিস, ফার্মাকোডাইনামিক্স। এখানেও ঠিক অ্যালকোহল, কিন্তু এখানে অ্যালকোহল আমরা কেন ফুডের সঙ্গে নিই? টু মেক দ্য সেশন মোর প্লেজেন্ট, টু সাস্টেইনড অ্যাবজর্পশন। সেই 60 ml or 1 peg নিচ্ছ সারাক্ষণ ধরে, কিন্তু সে কিক কিন্তু গেট স্লোয়ার বিকজ অফ দি স্লোয়ার অ্যাবজর্পশন। তাহলে কি হচ্ছে, কিন্তু ডাইলুশন, তারপরে ফার্স্ট আসে। তারপর একটা কথা, নর্মাল লাইক দিসিং, আবারও সেই ফার্মাকোডাইনামিক্স। এটা কিন্তু আমি যেটা অ্যালকোহলে বলছি, এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য অল ড্রাগস, মেডিসিনস। আপনার যখন তুমি প্রেসক্রিপশন পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করবে, পেশেন্ট সবসময় জানতে এ খাওয়ার আগে না খাওয়ার পরে কি খেয়ে খাবো, এই ইরিটেটিং জিনিসটা হবেই হবে। হ্যাঁ, এটা খেয়ে খাবো নাকি, ওটা খাবো নাকি, ইয়েস ইউ মাস্ট অ্যান্সার সাইন্টিফিক্যালি। তো এখানে বলছি ওয়ার্মথ ইনক্রিজেস অ্যাবজর্পশন, তাই তো নাকি? হট ড্রিঙ্কস, এই জন্য অনেক সময় বলে, তোর এখন শুনেছি কিনে যাই না, প্যারাসিটামল অর অ্যানালজেসিক্স মাথা ধরেছে, ওষুধ যদি খাও ওই একটু করে হট ড্রিঙ্কসের সঙ্গেই খাও, চায়ের সঙ্গে খাও, তাহলে কিন্তু অ্যাকশনটা ফাস্টার হয়। এটা হয়, দুটো জিনিস অ্যাডিটিভ হয়, চায়ের থিন আছে, ক্যাফিন আছে, কোনো জিনিস অ্যাকচুয়ালি অ্যাবজর্ব। আর গরমটা কি করে অ্যাবজর্পশন বাড়িয়ে দেয়। এখানেও ঠিক তাই, যদি হট ড্রিঙ্কস নাও ন্যাচুরালি অ্যাবজর্পশন উইল বি ফাস্টার, হি উইল গেট কিকড ইমিডিয়েটলি, তাহলে নেওয়া যাবে না। দ্যাটস ওয়াই আইস অন রক, তাই তো নাকি? এই কি বলে, ড্রিঙ্কস অন রক, এই যে কথাটা আছে, যারা বয়স শুনেছো, মানে কথা হয়েছে জেনারেলি এই যে বলেছেন না, বলেছে স্যার একটা যোগ ছিল না তোমাদের, শুনেছে বোধ হয়, স্যার কোথায় বেশি বরফ পড়ে, সব থেকে বেশি বরফ পড়ে? খুব ইনোসেন্ট ছেলে উত্তর দিল, স্যার মদের গ্লাসে। পৃথিবীতে সব থেকে বেশি বরফপাত হয় মদের গ্লাসে। মানে অ্যালকোহল ড্রিঙ্কস অলওয়েজ সার্ভড উইথ আইস। সায়েন্সটা কি আবারও বলছি, the absorption should be slower and sustained. Ice slows down the absorption, ঠিক তো সব সময়? তাহলে warmth increases absorption, ice slows down the absorption. আমাদের অবজেক্টিভসটা কি? টু মেক দ্য ড্রিঙ্ক সেশন মোর প্লেজেন্ট অ্যান্ড সাস্টেন্স আমরা হতে দেব না। তাহলে তার সঙ্গে আমরা ফুড দিচ্ছি, তার সঙ্গে আমরা স্লো দিচ্ছি। আবারও বলছি সাইন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি এটাকে এত বেশি ডিসকাস করছি নট ফর দ্য মেডিকেল লিগাল পয়েন্ট বাট ফর দ্য সোশ্যাল দিসিং, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াই দেয়ার সার্ভিস? The practice must have some scientific background. প্র্যাকটিসটা এমনি হয়নি, কোনো প্র্যাকটিসটাই এমনিভাবে চালু হয়নি, তার মধ্যে সাফিসিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড, এটা এই জায়গাটাতে আছে। ডিস্ট্রিবিউশন, দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ফেনোমেনন। Alcohol after gets absorption immediately goes to the blood, then rapidly distributed in the whole water compartments. মানে যেখানেই ওয়াটার কন্টেনিং টিস্যু আছে, the blood, হাই অ্যাফিনিটি ওয়াটার, অ্যালকোহল সঙ্গেই ওয়াটারে যাবে, তাহলে ওয়াটারের সঙ্গে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, তাহলে ব্লাডে ওয়াটার। এবারে সেই জায়গাটা থেকে আসছে, তাহলে ফার্স্ট থিং আছে যে ইমিডিয়েটলি কি হয়, গ্যাস্ট্রিক অ্যাবজর্পশন, এ থেকে অ্যাবজর্পশনটা কোথায় যাবে, কোন ব্লাডে যাবে, কোন ব্লাডে যাবে? দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম, সেকেন্ড পাস মেটাবলিজম, ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম জানো? ডু হ্যাভ এনি আইডিয়া দ্য ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম? দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন কিছু ওষুধ সাবলিঙ্গুয়াল নেওয়া হয়, কেন কিছু ওষুধ খাওয়া হয় না, কেন কিছু ওষুধ ইঞ্জেকশনই দিতে হয়, দ্যাট অল দ্য ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম। এইগুলো ভুলে গেলে কিন্তু কোনো সাইন্টিফিক প্র্যাকটিস করতে পারবে না। ফার্স্ট পাস মেটাবলিজম, দ্যাট ইজ সার্কুলেশন, গ্যাস্ট্রিক সার্কুলেশন ফার্স্ট পাসেস থ্রু দ্য লিভার।
তাই তো নাকি? কি সার্কুলেশন সেটা? মেসেঞ্জারি সার্কুলেশন। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কি পোর্টাল, দ্যাট সার্কুলেশন। তো ন্যাচারালি স্টোমাক ইন্টেস্টাইন থেকে ফার্স্ট যেটা যাচ্ছে সেটা লিভার দিয়েই পাস করছে। আর লিভার ইজ দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য মেটাবলিজম, অ্যান্ড অ্যালকোহল গেটস মেটাবলাইজ ইন দ্য লিভার ফার্স্ট। তাহলে সমস্ত জিনিসগুলো যাচ্ছে, তাহলে ওই যে পোর্শনসটুকু যাচ্ছে, দ্য ফার্স্ট জিনিসটা আর্টারিতে ফার্স্ট, then immediately that goes to the liver for metabolism. Otherwise, it rapidly diffuses into the whole of the water compartment. তাহলে যেখানে ওয়াটার বেশি সেখানেই যাচ্ছে অ্যালকোহল বেশি, সেই জায়গাটা থেকে ইম্পর্টেন্স সেখানে হচ্ছে। আর কি কোন জায়গায় যায় না? ফ্যাট, ফ্যাটি টিস্যু ক্যানট অ্যাবজর্ব ওয়াটার। এবার এটা একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলবো, আবার খুব বেশি মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স আছে, এটা আমি এখনই বলে নেবো, এখানে আছে হয়তো। তো এই জিনিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি অল কম্পার্টমেন্টস, আমি যদি ব্লাডটা নিই পাংচার করে, আর্টেরিয়াল ব্লাড নিতে পারি, ক্যাপিলারি, যে বললাম ক্যাপিলারি ব্লাড, আঙুলে যেটা নেবো সেটা ক্যাপিলারি ব্লাড, ভেনাস ব্লাড। আর অ্যালভিওলার যে স্যাম্পল, আবার সেটা পরে বলবো, অ্যালভিওলার স্যাম্পল হচ্ছে ব্রেথ। ক্যাপিলারি থেকে যখনই যাচ্ছে ব্রিথ অ্যান্ড ক্যাপিলারি, লাঙে যখন হচ্ছে যে ক্যাপিলারি থেকে ব্রিথের মধ্যে এয়ারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম এক্সক্রিশন হচ্ছে এয়ার দিয়ে, তাহলে এয়ার তো সবগুলোই মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ডিটেকশন অফ দ্য অ্যালকোহল, বিকজ অ্যালকোহলিক ড্রাঙ্কেননেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল কন্ডিশনস। তো সেখান থেকে দেখতে হয় আমাদের। তো অ্যালকোহল সব জায়গাতে চলে যাচ্ছে এক্সেপ্টিং ফ্যাট, তাই না? আবার যদি বলতে হয় আমি ব্লাড স্যাম্পল নিলাম, আর একটাতে নিলাম শুধু প্লাজমা নিলাম, কোথায় অ্যালকোহল বেশি থাকবে? ইটস ভেরি কমন সেন্স, বলো তো বাবা, অনেক ছেলেই বসে আছে। আমি ব্লাড, হোল ব্লাড অ্যালকোহল কনসেন্ট্রেশন দেখলাম, আর শুধু প্লাজমাতে কনসেন্ট্রেশন দেখলাম, কোথায় বেশি পাবো? কমন সেন্স হয়তো মেনশন করেছি, হোল ব্লাডে কনসেন্ট্রেশন কম হবে, প্লাজমাতে বেশি হবে। RBC cannot absorb that much of the alcohol as the waters. তাহলে ওই তো কনসেন্ট্রেশন, ক্যাপিলারি ব্লাডে একই সময় নিলাম, ডিফারেন্স হোল ব্লাড সাথে দিলাম, তাহলে প্লাজমা যেহেতু ওয়াটার কন্টেন্ট বেশি, সেই জন্য ইউরিনে কনসেন্ট্রেশনটা 25% হায়ার দ্যান দ্য থিং। when all this comes in the equilibrium, immediately within minutes you can detect alcohol in the blood after consumption, and within an hour all the tissues gets in the equilibriums. তখন মোটামুটি সব জায়গাতেই the urine, all the fluids, actually it excreted through all the secretions, that may be urine, saliva, sweat, everything in variable amounts, তাই না? That is very important. তাহলে এইবারে অ্যাবজর্পশনটা এইভাবেই হচ্ছে, that is very important because action depends on the absorption concentrations, that is BAC, that is blood alcohol concentration। এই কথা লিখে রাখো যে BAC, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল লিগালি। সব কিছুই যখন হবে, one person get drunk, particularly drinking driver or drive drinking, এটা everywhere throughout the world it is banned. That depends on the level of BAC, কোথায় কোন কান্ট্রিতে কতটা BAC পারমিটেড। বিকজ আমি ড্রাইভারকে ধরলাম, পুলিশ তো সবসময় ধরে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে টেস্ট করানোর জন্য, এটা সম্বন্ধে পাবে ড্রাঙ্কেননেস, বইতেও এটা দেওয়া আছে ড্রাঙ্কেননেস, কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউন্ডে এটাই, কিন্তু সেটাই BACটা জানতে হবে। দ্য BACটা ব্রেথালাইজার্সটা ব্রেথ দিয়েই করিক, ইউরিন দিয়েই করিক, ultimately you will have to reach to that BAC expression, that is blood alcohol concentration expression, কারণ ওটা দিয়েই আইনটা করা আছে। all acts actually made upon the BAC, not upon urine concentration, not on these things. তাহলে BACটা করতে হবে ক্যালকুলেশন, তাহলে ফর্মুলা যা দেয়, তাহলে এই জিনিসটা করতে হবে। তাহলে এখানে অ্যাকশনটা এটা হবে, তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন বুঝে। আবার এইখানে ইম্পর্টেন্ট, the all the actions of the alcohol because of this brain concentration। তাহলে ব্রেন কনসেন্ট্রেশন, ব্রেনে যাচ্ছে কিভাবে? থ্রু ব্লাড। তাহলে র্যাপিডলি ব্রেন টিস্যু র্যাপিডলি গেটস ওয়াটার, ব্রেন টিস্যু বেশ ভালো রকমের ওয়াটার আছে, তাহলে র্যাপিডলি কিন্তু চলে যায়, কোয়াইট র্যাপিডলি ব্রেন টিস্যু গেটস ইন ইকুইলিব্রিয়াম উইথ দ্য ব্লাড। তাহলে ব্লাড অ্যালকোহল কনসেন্ট্রেশন, যদি ব্লাডে অ্যালকোহলের কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দাও, তা ব্রেনের অ্যালকোহলের কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে। ইন্টারেস্টিংলি, ওয়াকিং ডাউন দ্য ড্রাঙ্কেননেস, ওয়াকিং ডাউন দ্য কিক, একটা কথা আছে, ওয়াকিং অফ রাদার, ওয়াকিং অফ দ্য কিক, মানে খুব বেশি ড্রাঙ্ক হয়ে যাওয়ার পরে যা চল হেঁটে আয়, দৌড়ে আয়, এই কথাটার মানেটা এটাই। আবারও বলছি, সব সায়েন্স, আমি যা কিছু বলবো সায়েন্স ছাড়াই কিছু বলবো না, আমি ল কিছু বলবো না। তো কথাটা কারখানা কথাটা কাছে রয়েছে, ওয়াকিং অফ দ্য ড্রাঙ্কেননেস, ওয়াকিং অফ দ্য কিক,
মানে এই যে ব্রেন আর ব্লাড ইজ কোয়াইট ইন র্যাপিড ইকুইলিব্রিয়াম। যেই ব্লাডের লেভেলটা কমিয়ে দেবে সেই ব্রেনের লেভেলটা কমে যাবে, আর ব্রেনের লেভেলটা যেই কমে গেলে এফেক্টটা সেই কমে গেল, বিকজ ইট ইজ কোয়াইট ইনএব্রিয়েন্স, অ্যালকোহল ইজ ইনএব্রিয়েন্স, তো ন্যাচারালি তার যে ড্রাঙ্কেননেস ভাবটা কমে যাবে। তো ডিউরিং ওয়াকিং দেয়ার উইল বি মাস্কুলার অ্যাক্টিভিটি, because of this muscular activity it takes up the blood, more blood, because it takes up the more blood it gets absorbed the more alcohols and the blood alcohol concentrations comes down, so the brain alcohol absorption comes down. That is the science. যা দৌড়ে আয় কিকটা কমে যাবে। এই যে টার্মস যেগুলো কথা আছে চালু আছে, আবারও বলছি নাথিং উইদাউট সায়েন্স। শুধু মনে রাখবে, এটা যদি পড়ে রাখবে ইউ উইল ফিল ডেফিনেটলি এটা অনেক সবসময় যখন যত বেশি বুঝতে পারবে সব কিছু বলতে পারবে। সেই জন্য বলে দ্যার ইজ এ ডিফারেন্স। সবসময় তো বলে না বিজ্ঞান আর ভগবান দুটো আলাদা, ঈশ্বর আল্লাহ গড যাকেই বলো না কেন, কে করিল ও আল্লাহ জানে, কে করিল ঈশ্বর জানে, কথাটা তা নয়। এভরিথিং অ্যারাউন্ড ইউ হোয়াট এভার হ্যাপেনিং হ্যাজ গট রিজন, আইদার এক্সপ্লেইনড অর ইয়েট টু বি এক্সপ্লেইনড। কোনো জিনিস হয় না, আমরা কি এক্সপ্লেন করতে পারি? কিছু পারি না। যখন যেটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবো না ওই দ্যাট ইজ ঈশ্বর আল্লাহ গড, ওই সব এক কথায় ছেড়ে দেবে, ও ভগবান জানে, আল্লাহ জানে, ঈশ্বর জানে, যে যার 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 ধারণা আছে সেইটাই বলুন। থিং ইজ দিস, আমরা সেটা এক্সপ্লেন করতে পারি না বলি। সেই জন্যই কথাটা হচ্ছে যে এখানেও ঠিক তাই। কেন এই কথাগুলো বলে তার ভিতরে ডেফিনেটলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে, ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কখনো হয় না। তো তার আগে এক্সক্রিশনের কথা বলে দিয়েছিলাম। এক্সক্রিশনে বলেছিলাম সব রুট দ্য এক্সক্রিশন, কোয়াইট র্যাপিডলি থ্রু দ্য এক্সক্রিশন, ব্রেথ, আর বাকি ইউরিন, ইউরিন ব্রেথ, আর বাকি সোয়েট, স্যালাইভা, অল দিস থিংস, এবং দ্যাট ইজ ডিটেক্টেবল, দ্যাট ইজ ডিটেক্টেবল ইন দ্য ভেরিয়েবল অ্যামাউন্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ডিটেকশন। আমরা সব পেলাম না, তার দিকে ব্লাড কালেক্ট করতে পারলাম না, বিকজ ব্লাড কালেকশন করাটা কনসেপ্ট না দিলে করা যায় না, আনলেস দ্য পারসন ইজ রিয়েলি অ্যাকিউজড, সিভিয়ারলি অ্যাকিউজড অফ এ ক্রাইম, আমরা করতে পারি না। তো ন্যাচারালি সেখানে সেই জিনিসটা আছে, আমরা অন্য পথ নেব যেখানে আমি ব্লাড নিতে হলে কনসেন্ট লাগে না, তার মধ্যে ইউরিন আছে, তার মধ্যে সোয়েট নিতে পারি, তার মধ্যে স্যালাইভা নিতে পারি, সব জায়গা থেকে আমরা ট্রেস করতে পারি এবং করা যায়। ইজ মেডিকেল লিগ্যাল সিগনিফিকেন্স। এই জায়গাটা মেটাবলিজম দেখো, এখানেই একটা জায়গাতে বলে দেবে কীভাবে যায়। তাহলে দুটো জিনিস শুধুমাত্র তো এক্সক্রিট হয়ে যায় না, ওই যে চলে যাচ্ছে লিভারে, লিভারে কি হয়? মেটাবলিজম হয়। কিভাবে মেটাবলিজম হয়? ইথাইল অ্যালকোহল, মিথাইল অ্যালকোহল, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিভাবে মেটাবলিজমটা হয় এটা এই দেখো এখানে লিখে দিয়েছি, এখানে আছেই বোধ হয়। এই দেখো, as soon as ethanol enters the blood, the body starts to dispose by metabolism and excretion. About 90% of the alcohol absorbed, oxidized in the liver. ওই যে পুরো অ্যাবজর্পশনের পরেই যাচ্ছে লিভার, লিভারে গিয়ে 90% অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড এক্সক্রিটেড আর 10% এক্সক্রিটেড। তাহলে 90% কিন্তু মেটাবলাইজড হচ্ছে। এই মেটাবলাইজটা কি করে হচ্ছে? অ্যালকোহল ইজ অক্সিডাইজড, দুটো এনজাইম লাগে। ফার্স্ট ইথাইল অ্যালকোহল, দেন উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যালকোহলিক ডিহাইড্রোজেনেজ, খুব ভালো করে লিখে রাখো, ডিহাইড্রোজেনেজ NAD, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড, NAD enzymes, it oxidize to alcohol to aldehyde. Next step, then ethyl alcohol টা কি হলো? Ethyl alcohol with the help of these enzymes, alcoholic dehydrogenase, it actually to the aldehyde, acetaldehyde. Acetaldehyde, the next step, it oxidized to acid, acetic acid. এটুকু মনে রাখো, acetic acid. Then it enters in the Krebs cycles and ultimately carbon dioxide and water that excreted. তাহলে এই যে তিনটে স্টেপস, ইট রিকোয়ার্স অ্যালকোহলিক ডিহাইড্রোজেনেজ, অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমস, এই দুটো লাগছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়ারেজ ইন মিথাইল অ্যালকোহল, আমি দিয়েছি কিনা জানি না, হ্যাঁ, মিথাইল অ্যালকোহল আমি একটু পরেই বলেছি। এই মিথাইল অ্যালকোহল আর একটা জিনিস জানো তো, এটা C2H5OH, তাই তো নাকি রে? এটা এটা জানি না, হাঁ করে বসে থাকলে হবে না। C2H5OH তো মিথাইল অ্যালকোহল, তাহলে ইথাইল অ্যালকোহলটা কি? হ্যাঁ, তো তাহলে ভুলে গেলে হয় রে, CH3OH। তাহলে CH3OH, C2H5OH, দুটোই OH গ্রুপ তো থাকতে হবে অ্যালকোহলের জন্য। তো এখানে করতে CH3OH ওই একইভাবে কিন্তু সেটা মেটাবোলাইজ হয়,
ওই অ্যাসিটাইলডিহাইড ওখানে লাগে সেটাকে অ্যালকোহলিক ডিহাইড্রোজেনেজ বলে ক্যাটালেজ, মিথাইল অ্যালকোহল টু ফর্মালডিহাইড, ভেরি 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 ডেঞ্জারাস। অ্যান্ড ফর্মালডিহাইড নেক্সট স্টেপ ইজ ফর্মিক অ্যাসিড। তাহলে এখানে কি কি মনে রাখবে, এইগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, বিকজ যখন ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ এ পেশেন্ট, ইনটক্সিকেটেড পেশেন্ট, এই জিনিসটা মিথাইল অ্যালকোহল পয়জনিংয়ে হয়, ভেরি particularly the Diamond Harbour case, about 30% died, and there is a whole night post-mortem examination. But anyway, তো এই জায়গাগুলো দেখতে হবে। তাহলে কি হবে, অ্যালকোহলস, ইথাইল অ্যালকোহলস নর্মালতে এইভাবে মেটাবোলাইট হচ্ছে, দেন এক্সক্রিটেড। বাট মিথাইল অ্যালকোহল, এগেইন অ্যালডিহাইড and acid, both are very toxic. Acetaldehyde is more toxic than the ethyl alcohol, and formaldehyde is far more, about 10 times toxier than this methyl alcohol, and then formic acid সেখানে far more toxier. তাহলে সেখানে মনে রাখতে হবে, সেখানে কিন্তু ওই মিথাইল অ্যালকোহল যার জন্য টক্সিসিটি হলো ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস, এটা একটু পরে আসছি, কিন্তু পাথওয়েটা দুটো এই জিনিসটা পাশাপাশি মনে রাখো, কারণ এটা ভেরি কমন কোয়েশ্চেন্স, দোট নিডস অ্যালকোহলিক ডিহাইড্রোজেনেজ, আর এটার ক্ষেত্রে মিথাইল অ্যালকোহল ক্যাটালেজ। আমি হয়তো একটু পরে আছে, হয়তো আমি তার আগেই বলে দিলাম, কারণ অনেক সময় ভুলেই যাই। তো এই মিথাইল অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যালকোহল মেটাবলিজমটা তোমরা যদি মনে রাখতে পারো, এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার কেউ করতে পারবে না, কিভাবে তুমি পেশেন্ট ম্যানেজ করবে, কেন কি দেবে, আমি সেটা পরে আসছি। তাহলে এই জিনিসটাতে মেটাবলিজমে দেখতে পেলে। এইবারে একটা কথা বলছি, তার আগে আমি বলেছিলাম, সেটা বলতে ভুলে গেছি, আবার এই লাস্ট লাইনটা দেখে আমার মনে পড়লো, সেই কথাটাও বলে রাখি। Alcohol, man and woman, now it's a equality, they all get drunk sometimes, but question is this, if you want these things, man and woman of same weight, both are 60 kg, taking alcohols from the same tables, the same concentrations, 2 peg, but women will get drunk far more easily, rapidly. কেন? ফার্স্ট থিং আগে বলেছিলাম ডিস্ট্রিবিউশন, সেখানে কি ছিল, ইটস ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্য ওয়াটার কম্পার্টমেন্ট, বাট অ্যাডিপোজ টিস্যু ক্যানট অ্যাবজর্ব কন্টেন্ট, বাট ইন ফিমেল, so blood level for the same account, the blood level becomes higher because of this higher contents of the adipose tissue. ফিমেল অ্যাডিপোজ টিস্যুতে যাবে না তো অ্যালকোহলটা, সুতরাং সবটাই চলে আসবে ব্লাডে, যার জন্য কি হবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিমেলের কিন্তু হাই অ্যালকোহল লেভেল, কিন্তু একই ওয়েট, একই অ্যামাউন্ট অ্যালকোহল নিচ্ছে, কিন্তু ব্লাড লেভেল ফিমেলে অনেক বেশি হয়ে যাবে বিকজ অফ দিস থিং। আর সো অলসো হিয়ার অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং থিংস, কেন মেটাবলিজমটা কি বলেছিলাম, মেটাবলিজমে অ্যালকোহলিক ডিহাইড্রোজেনেস এনজাইমটা হয়, মেটাবলিজমটা হওয়ার পরে এইখানেও আবার ডিফারেন্স আছে। আবারও বলছি বাবা, নেচার একটা সাংঘাতিক জায়গা, দ্যাট প্রডিউসেস দেয়ার স্পেসিস অ্যাকর্ডিংলি, অ্যাজ পার দেয়ার পারপাস, কাদের কি কাজে লাগানো হবে সেজন্যই। এখানে ম্যান অ্যান্ড ওমেন, এখানে ওমেনটা কি হচ্ছে, যদি অ্যালকোহল খেয়েও থাকে, বা এনি স্মোকিং এর দিকে আমি যাচ্ছি না, অ্যালকোহল যদি খেয়েও থাকে, তাহলে তো ডিটক্সিকেট করতে হবে, বডি ক্যানট অ্যাকসেপ্ট এনি টাইপ অফ টক্সিক থিংস, দ্যাট ডিটক্সিকেটস, দ্যাট এলিমিনেট। তখন কি হয়, ওই যে ক্যাটালিজ এনজাইমস, এই কনসেন্ট্রেশনস কিন্তু মেলে অনেক বেশি দেন দ্য ওমেন। স্টোমাক and intestinal wall, even the stomach wall contains alcoholic dehydrogenase in men but not in women. সুতরাং কি হলো, মেটাবলিজমও কিন্তু ফার মোর র্যাপিড, ফার মোর স্ট্রঙ্গার ইন দ্য মেন দ্যান ওমেন। সেই জন্যই বাবা হুঁশিয়ার, বিকজ অফ দিস, ইট ইজ ভেরি সাইন্টিফিক রিজনস, বায়োলজিক্যাল রিজনস, অ্যান্ড অ্যানাদার থিংস, অ্যালকোহল অলসো হ্যাভ দ্য গট টেরাটোজেনিক এফেক্ট। আমি তারপরে ওটা ওই দিকে যাব না। সুতরাং কেন নেচার কেন এইসব জিনিসগুলো করেছে, তার একটা সাইন্টিফিক রিজনস। থিং ইজ দিস, তার একটা কথা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন, সে র্যাপিডলি ব্লাড লেভেল বেড়ে গেল ফিমেলের, আবার বোধহয় ডিটক্সিকেশনও ফিমেল করতে পারে না র্যাপিডলি, কারণ কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য এনজাইমস লোয়ার। ঠিক আছে, আবার এই যে এনজাইমস ডিটক্সিকেশনস, এই যে মেটাবলিজম, এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। এবারে ধরো আবার একটু বলেই নিই, তাহলে সুবিধা, যারা ইন্টারেস্টিং যারা বুঝবে। অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস, একটা হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল ড্রিঙ্কার, একটা হচ্ছে সোশ্যাল ড্রিঙ্কার, অকেশন, সামটাইমস, ফর রিক্রিয়েশনস। দুটো ডিস্টিংক্ট ক্যাটাগরি আছে সোসাইটিতে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্য drunkenness also depend upon these things. So also you know tolerance.
habitual drinkers can absorb alcohol far more easily and detoxicate is also easily, but not that level where the liver is damaged. Normally, যারা everyday drinkers তারা কিন্তু করে কি, because of this up regulation, জানো up regulation down regulation of the enzyme, হ্যাঁ করে বসে থাকিস না, ভালো করে ভালো মনে করে আছে, এই up regulation is agonist antagonist, exposure to the agonist and increases the continuation এটার কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি বেড়ে যায়, তার কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যায়। এই হ্যাবিচুয়াল ড্রিঙ্কারদের কি হয়, টলারেন্স ডেভেলপ করে আর ওই এনজাইমস লেভেলটাও কিন্তু ইনক্রিজ করে যায়, যার জন্য ডিটক্সিকেট। ওই জন্য বলছি যে একই লেভেল খাওয়ার পর সোশ্যাল ড্রিঙ্কার্স মে গেট ড্রাঙ্কস বাট হ্যাবিচুয়াল ড্রিঙ্কার্স নাথিং হ্যাপেন্স, নাথিং হ্যাপেন্স ইভেন দ্য সোর্স অফ ডেথ রেজাল্টস। আমি সেখানে এইটা ক্ষেত্রে বলছিলাম, কাদের মনে আছে না, আর্সেনোফেজিস্টিন আর্সেনিক ক্ষেত্রে টলারেন্স, হাউ টলারেন্স can save a man, the Bhaul Sannyasi case. How tolerance sometimes save a man from the toxic effect. এখানেও ঠিক তাই, হ্যাবিচুয়াল ড্রিঙ্কার্সের এই জিনিসটা হয়। তাহলে এই যে এনজাইম, তাহলে অ্যাবজর্পশন, ডিস্ট্রিবিউশন, মেটাবলিজম, তিনটে জায়গায় কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে ফর ড্রাঙ্কেননেস এফেক্ট। তাহলে একই জিনিস খেলে সবাই কিন্তু একসঙ্গে হবে না, তাহলে তিনটে ক্যাটাগরি হয়ে যাচ্ছে, ম্যান, ওমেন, habitual category and the severely the drunken person, habitual drunken person, that means actually who is drunken where actually liver is damaged. তার সবগুলোতে different that is very important from medically that is very important. ও একটা জিনিস ওইটাই দেখেছিলাম, এখানে আরেকটা কথাও বলে দিই তোমাদের, ডাইসালফিরাম রিয়াকশনস, অ্যান্টাবিল রিয়াকশন শুনেছিস বোধহয় নাকি? শুনেছিস সব, কিন্তু কোনো কিছু মনে রাখার চেষ্টা করি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট রে বাবা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্টাবিউস কি সালফিরাম, ডাইসালফিরাম। এই জন্য যে ড্রিঙ্কিং সেশনে বসার আগে কখনো মেট্রোজিল টাইপ অফ ড্রাগ খেয়ে যাবে না, এটা জানিস তো? কিরে ছেলেরা শুনেছিস কখনো? ডোন্ট টেক মেট্রোজিল টাইপ অফ ড্রাগস বিফোর টেকিং দ্য ড্রিঙ্কস, because that causes the antabuse or disulfiram reactions. Disulfiram reactionsটা কি? That is very important. আর আমাদের দেশে তো হয়, that is very important, that is called severe reactions, disulfiram reaction. এই জায়গাটা যে ফ্র্যাক্টোজ, আমি তারপর বলেছিলাম যে ফ্রুটসটা কেন হয়, ফ্র্যাক্টোজ ইনক্রিজেস দ্য মেটাবলিজম ফার র্যাপিডলি, যার জন্য কি হচ্ছে, ওই খাচ্ছে খেয়েই যাচ্ছে, কিন্তু ফ্র্যাক্টোজ থাকার জন্য মেটাবলিজমও হয়ে যাচ্ছে, তারপর এক্সক্রিশনের ব্যাপারটা আছে, মেটাবলিজমও হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য কিন্তু ফ্রুটস দেওয়া, যে বললাম পয়সা খরচ করে খাচ্ছে ড্রাঙ্ক হওয়ার জন্য, আবার না ড্রাঙ্ক হওয়ার জন্য আবার এদিকে ফ্রুটস, এদিকে ফ্যাট, এদিকে আইস, এসবও দিচ্ছি। তো যাই হোক, দ্যাট ইজ অলসো এ সোশ্যাল এফেক্ট, অল দিস থিংস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবার এই জায়গাটা হচ্ছে ডাইসালফিরামটা কি করে, ডাইসালফিরাম রিয়াকশন এটা কি আছে, ইনহিবিটস অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেজ। আবার বলছি ডাইসালফিরাম রিয়াকশনসটা এটাই মেট্রোজিল টাইপ অফ ড্রাগটা খুব করে, আর অ্যান্টাবিউজ করে ওই যে ট্রিটমেন্টের জন্য, ক্রনিক অ্যালকোহলিজম, ওই যে ঘরে বসে মদ ছাড়ান, গোপনে মদ ছাড়ান, এইগুলো সামটাইমস খুব পাবে, সেটা যদি সায়েন্টিফিক না হয়, দ্যাট মে কজ ভেরি হার্মফুল এফেক্ট। ইয়াস, সেগুলো কিন্তু এই ধরনের একটা জিনিস করে, দে মেক দ্য পারসনস অ্যাভারশন, অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ অ্যাভারশনস টু দ্য ড্রিঙ্কস বাই গিভিং দ্য অ্যান্টাবিউজ সালফেট। তাহলে এটা কি হয়, এই অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেস যে এনজাইমটা, দ্যাট ইনঅ্যাক্টিভেটস। তাহলে অ্যালডিহাইড ডিহাইড্রোজেনেস যদি ব্লক হয়ে যায় কি হবে, অ্যালডিহাইড, তাহলে অ্যালডিহাইড থেকে আর অ্যাসিডটা হবে না, অ্যালডিহাইড উইল বি অ্যাকুমুলেটেড, আর অ্যাসিটালডিহাইড ইজ টক্সিক দেন দ্য অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তাহলে কি হবে, তাহলে অ্যালকোহলে যদি অ্যাসিটালডিহাইডটা বডিতে জমা হতে থাকে, that will produce the harmful or toxic effects, nausea, vomiting, irritations, now all these things will affect develops, ওই যে গোপনে মদ ছাড়ান তার কারণে, not that things, নামের বেটে he'll develop aversions to the drinks because of this ill effects or unpleasant effects. সে যদি প্লেজেন্ট এফেক্টের জন্যই ড্রিঙ্কস নেয়, তো ন্যাচুরালি সে তো নেবে না, বিকজ অফ দিস থিংস। আবারও বলছি, সবসময় ট্রাই টু এক্সপ্লেন সায়েন্টিফিক্যালি। কুয়ায় নামলো বাচ্চাটি ক্রিকেট খেলার বলটা তুলতে, আর কুয়া থেকে উঠলো না, কুয়াতে কিন্তু জল নেই, বলেছি, শুনেছো বোধ হয়, আমি হয়তো বলবো কেন, ভূতে মেরেছে, আত্মায় মেরেছে, সবাই তাই বলবে, কিন্তু যে ডক্টর সায়েন্টিফিক্যালি তার এক্সপ্লেনেশন আছে। হ্যাঁ,
হয়েছে যে কুয়াতে বলটা পড়ে গেছে, আমি সেটা বলছি এই জায়গা থেকে, এখানে কেন বলছি যে এইগুলো এফেক্টগুলো, বাচ্চাটি বলটা নামতে তুলতে কুয়াতে নেমে পড়লো, it is a little deeper, but that well was dry, but the boy never came up the well. কেন জানো? Because they got asphyxiated and died. ভূত পেতের ব্যাপার নেই, because in the lower downs that accumulates the gas, that is carbon dioxide, which is heavier than the sin, it is asphyxiants, not toxic but asphyxiants, and that thing তার গলাকেও টুপে যায়নি, কিন্তু বাচ্চাটি কিন্তু অ্যাসফিক্সিয়েটেড হয়ে গেছে। এটা যদি না জানো তুমি বলবে ভূতেই মেরেছে, তাই তো? কোশ্চেনটা তা নয়। থিং ইজ দিস, এখানেও ঠিক তাই, ওই যে গোপনে ছাড়ান ব্যাপারটা হচ্ছে একটা আনপ্লেজেন্ট এফেক্ট একটা ডেভেলপ করে তাকে করা হয় এবং তাতে হয়। তো এই জায়গাটার জন্যই মিথাইল অ্যালকোহল ইথাইল অ্যালকোহল যখনই হয়, ইথাইল অ্যালকোহল সবাই খায়, মিথাইল অ্যালকোহল কেউ খায় না, ফার টক্সিক্স হুজ ডেথ। এই ইথাইল অ্যালকোহল আর মিথাইল অ্যালকোহল যদি একসঙ্গে থাকে, শুধু যদি মিথাইল অ্যালকোহল, তাহলে মিথাইল অ্যালকোহল পয়জনিং হলে the formaldehyde is very deadly, very toxic. Formic acid, Dexid, optic neurons, and the visual completely destroys the things. Otherwise, definitely it's very toxic. So also things who survives, they may become blind because of these things, optic neurosity, toxicity, particularly methyl alcohol, formaldehyde, and formic acid. তাহলে বুঝতে পেরেছো সেই যেটা হয়, কারণ মিথাইল অ্যালকোহল কি হয়, একই পাথ হয়তো, ফর্মালডিহাইড ফর্মিক অ্যাসিড, অ্যাসিটালডিহাইড অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এখানে মিথাইল অ্যালকোহলে ক্যাটালেজ, কিন্তু ইথাইল অ্যালকোহলও কিন্তু ইউজেস ক্যাটালেজ, বাট ইথাইল অ্যালকোহল হ্যাজ গট দ্য ফার মোর অ্যাফিনিটি টু দ্যাট ক্যাটালেজ দ্যান মিথাইল অ্যালকোহল। দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। মিথাইল অ্যালকোহল খেয়েছে, ওই যে বললাম হুচ ডেথ, আমি বলবো দিনসেকে অ্যাডাল্টারেটেড অ্যালকোহল, স্পুরিয়াস অ্যালকোহল সব খাচ্ছে, চিপ অ্যালকোহল যেগুলো সাপ্লাই করছে বেলুনে করে, টায়ারে করে, এতে করে দিচ্ছে, আর মিথাইল অ্যালকোহল এই চিপার, মানে মানুষ যে লাভ করে সে কখনো কারো হেলথ বোঝে না, সে মরলো কি বাঁচলো দরকার নেই, পকেটে পয়সাটি ঢুকলেই হলো, এবং দ্যাট হ্যাপেন্স, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কন্টিনিউসলি উড স্পিরিট মিথাইল অ্যালকোহল দিয়েই সেটা অ্যাডাল্টারেট করে, এবং ওরা যখন গরিব লোক ওটা খায় তারপরে কি হবে, মিথাইল অ্যালকোহল পয়জনিং। ট্রিটমেন্ট কি, এই কথাটি মনে রাখতে হবে, এই যে পাথওয়ে অফ দ্য মেটাবলিজম, এটা মনে রাখতে হবে, তাহলে ট্রিটমেন্টটা বুঝতে পারবে। তার কারণ হচ্ছে উই গিভ ইথাইল অ্যালকোহল ইন মিথাইল অ্যালকোহল পয়জনিং, বিকজ ethyl alcohol will engage the catalase, so the methyl, because of its more affinity to this catalase, আর মিথাইল অ্যালকোহল মেটাবলিজম হবে না। মিথাইল অ্যালকোহল মেটাবলিজম না হলে ফর্মালডিহাইড হবে না, ফর্মিক অ্যাসিড হবে না, তো ন্যাচারালি দ্য পারসন উইল বি সেভ, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট, and the whose death and whose toxicity, whose tragedy যাকেই বলো, দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। কারণ এই একই পাথওয়েটাতে ফর্মালডিহাইড ব্লক করে দেয়, ইথাইল অ্যালকোহল হ্যাজ গট হায়ার এফিনিটি ফর দ্য ক্যাটালাইজ দেন মিথাইল অ্যালকোহল। বোঝা গেছে, মাথায় ঢুকেছে? সুতরাং আবারও বলছি, সায়েন্স অফ ট্রিটমেন্ট, বাবা আমরা হচ্ছে সায়েন্টিফিক মেডিসিনের ডাক্তার, MBBS, উই ডু দিস থিংস, আমরা হোমিওপ্যাথি নয়, এটা নয়, কারণ হোয়াট এভার উই ডু দিস থিংস উইথ সাম সায়েন্টিফিক নলেজ। আমরা এম্পিরিক্যালি কিছু করে দিন, এটা দিলে হবে, এটা সারে হবে, তোমাকে জানতে হবে সেটা, দ্যাট ইজ দ্য সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড, অ্যান্ড হোয়াই উই ইউজ দিস থিংস, হোয়াই ইথাইল অ্যালকোহল। আবার বলছি, এটার জন্য আমার বোঝা আছে মাঝে মাঝে, কেউ বলে যে আমি ওই কি খেয়েছিলাম, আমি খুব কষ্ট হচ্ছে, তখন তাকে ট্রিটমেন্ট করে সঙ্গে সঙ্গে ইথাইল অ্যালকোহল শুড বি গিভেন ইনফিউশন, কিন্তু দেওয়া হয় না, ক্যান বি গিভেন বাই মাউথ, কিন্তু হসপিটালে কিন্তু দেওয়া হয় না, মাউথে দেওয়া হয় না, মাউথে দিলে ওই রাম দিতে হুসকি দিলে হবে, ট্রিটমেন্ট করলে হবে, আজকে কন্টিনিউয়াসলি সামবডি, এবারে সোসাইটি ইজ ভেরি পিকুলিয়ার এরিয়া, সে তখন ন্যাচারালি he is in pain that actually he is actually intoxicated by the methyl alcohol poisoning, so that doctors can give the ram or whiskey by mouth. So that is the thing. So infusion দেওয়া হয়, আবার infusion যেন হয়, at least you can save life, really intoxicated methyl alcohol intoxicated, by giving alcohol by mouth. Yes, that is quite effective in dilute forms, 10 to 20%. তাহলে সেটা দেওয়া যায়, কিন্তু ওকে বুঝতে দেবেন না যে তুমি তাকে কি দিচ্ছ, কিন্তু বুঝে ফেললে কিন্তু মুশকিল। আবার বলছি, এই জায়গাগুলো সোসাইটিতে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। হিউম্যান মাইন্ড ইজ ভেরি ভেরি পিকুলিয়ার মাইন্ড। এতক্ষণে সব অ্যাকশনে বলে দিয়েছি, অ্যাকশন কি হয়। এই অ্যাকশন যখন হয় তার এফেক্টটা হচ্ছে তিনটে জিনিস হয়। আমি বলেছিলাম
আচ্ছা, আমি শেষই করে বলেছি আমি অ্যালকোহলিক হয়ে গেছি। তাহলে কি এফেক্টটা হয় তোমরা জেনে দেখো, ওই জিনিসটা হয় একই রকম ভাবে সিডেটিভ এফেক্ট, যে অ্যালকোহল ফার্স্ট ডিপ্রেসেস নট এক্সাইটস। তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসে কেন, বক বক করে কেন, টকেটিভ হয় কেন? ইটস এক্সাইটমেন্ট। হোয়াই এক্সাইটমেন্ট অকার্স? তাহলে অ্যাকশনটা হয় সেখানেই। আমি তো অলরেডি এখানে বলে ফেলেছিলাম কি কি অ্যাকশন হবে। অ্যাকশনটা হয় কিসের? 3টে স্টেজে কিন্তু তার অ্যাকশনটা হয়। এই যে জিনিসটা, এই যে এক্সাইটমেন্ট রিয়েলি হয়, বাট অ্যালকোহল ডিপ্রেসেস দ্য সেরিব্রাল ফাংশন। অ্যালকোহল ডিপ্রেসেস, অ্যালকোহল এক্সাইট করে না। তাহলে এক্সাইটমেন্টটা হয় কেন? কেন হয়? এবারে আবারও বলছি সাইন্টিফিক। কেন এক্সাইটমেন্টটা হয়? কেন চেঁচায়, কেন লাফায়, কেন বকে? অ্যালকোহলের ফাংশনটা কিন্তু এক্সাইটমেন্ট নয়, ইট ডিপ্রেসেস। Because alcohol depresses the inhibitory functions of the brain, particularly the frontal lobe. First it depresses the frontal lobe, then the occipital lobe, and then cerebellum, and so the action is these things. All action is depression, but this excitement is inhibition of the inhibitory functions. কথা বুঝতেছে? মানে ফ্রন্টাল লোব কাজ, এটা করো না, এটা হয় না, এটা করো না, দ্যাট ইজ এ সোশ্যাল ফাংশন কমপ্লিটলি কন্ট্রোলড বাই দ্য ফ্রন্টাল লোব। দিস মুড, দিস সোশ্যাল বিহেভিয়ার, ওই ফাংশনটা যখন রিলিজ হয়ে যায়, রিলিজ হয়ে গেলে এক্সাইটমেন্ট। কিন্তু ফার্দার যখন আরো দেবে, আর একটু যখন বাড়বে, তখন আর ওই জিনিস ইনহিবিশনটা টোটাল ডিপ্রেশনস। এবং তারপরে খেবে অক্সিপিটাল হলে তারপরে এবারে ভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি লস হয়ে যাবে। অনেকটা জায়গা আছে, বাট এনিওয়ে সময় দাও। অ্যালকোহল ইজ a vast chapter, by very interesting chapter. I like this chapter because a lot of scientific questions actually socially is very important. তো এইখানে আছে লেটস, তাহলে কি কি হয়? ফার্স্ট ফ্রন্টালটা, তারপরে করে অক্সিপিটাল। ফ্রন্টাল হচ্ছে মুড, সোশ্যাল বিহেভিয়ার্স, অক্সিপিটাল দেন ভিজুয়াল অ্যাকশনস। ওই যে অ্যাকিউটি ভিশন চলে যায়, নিস্টেগমাস হয়ে যায়, দেন বুঝতে পারে না, যে জন্য ড্রাইভিংয়ের জন্য ইজ ভেরি 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 রিস্কি। যে ড্রিঙ্কিং ড্রাইভিং ইজ ভেরি, আমাদের সব কিছু করা আছে, কিন্তু পরে আরেকটা ক্লাস নেবো আমি সুযোগ পেলে অ্যালকোহলের, অনেকটাই বাকি থেকে গেল। তো এটা আছে। তো তারপরে কি হচ্ছে? সেরিবেলার, সেরিবেলার কোঅর্ডিনেশন, ব্যালেন্স। এই জন্য বলছি মদ দীঘায় গিয়ে ডুবে গেছে, এমনি আছে, নদীতে গিয়ে ডুবে গেছে, জল নেই, হি কুড নট কন্ট্রোল হিজ ব্যালেন্স। সে ডুবে গেল, আর উঠতে পারলো না, সে বুঝতেই পারলো না উপরের দিকে যাবো না নিচের দিকে যাবো। That happens in the drinking conditions because he actually loses all the perceptions of the balance. Cerebral function তো তাই তো করে, ব্যালেন্স করে, কিন্তু বুঝতেই পারলো উপরটা না নিচটা কোন দিকে যাবো, আরো তলার দিকে চলে যায়। That is very important. So ড্রাঙ্ক করি, stage of excitement, then stage of coordinations and stage visual function যেটা হচ্ছে, আর তারপরে যেটা হয় স্টেজ অফ কোমা। এইখানে আমি একটা কথা লিখে দিই, দুটো কথা বলে দিই, আমি তোমাদেরকে বলে দিই আমি, কারণ অ্যালকোহল যে হিউজ চ্যাপ্টারটা খুব ইন্টারেস্টিং। এই ম্যাক-1 সাইন, দেখো একটা খুব লিখে রাখো, কোনো ইন্টারেস্টিং। ম্যাক-1 সাইন কি, আমি এখানে লেখা আছে হয়তো কোথাও। ম্যাক-1 সাইন্স, ম্যাক-1 সাইনটা পার্টিকুলারলি স্টেজ অফ কোমা when the blood alcohol concentrations goes about the 300 mg/%, তখন কোমা স্টেজে চলে যায়। তখন পিপুলারি সাইন্স দেখার জন্য, বাকি তুমি বুঝতে পারবে না অন্য জায়গায় বিহেভিয়ার টেস্টে, পিপলস গেট কন্ট্রাক্টেড, বাট যখনই চিমটি কাটবে বা ন্যাচারালি তাকে তোলার চেষ্টা করবে, পিপলস গেটস ডাইলেটেড। আরেকটা সাইন এই জানো যে কন্ট্রাকশন ডাইলেশন, ইউ নো প্রবলি হিপ্পাস। Hippas is the signs in the aconite poisoning. Hippas, alternate contractions and the dilation of the people. Hippas, H-I-P-P-U-S, Hippas. And এখানে MAC1 signs, pupils contracted on stimulation, pinching or slapping, people get dilated. A bit within very short times, it comes back to the normal. Abar contracted. This is MAC1 signs indicating stage of the coma, and blood alcohol level is 300 mg/% or above, and ultimately death may come each little above this thing. The stage of coma, that is the MAC1 signs. This MAC1 sign is very important. আরেকটা delirium tremens, সেটা বলে নেওয়া, সেটা অ্যালকোহল ড্যামেজ হবে ড্রাঙ্কেননেসে, যাকে সেটা পরে বলবো। কিন্তু এই দুটো টার্মস লিখে রাখো, পড়ে রাখবে, শর্ট নোট। আমি হয়তো ক্লাস পাবো কি পাবো না, ক্লাস দিতে হবে কি হবে না, কারণ ক্লাস যতই অ্যালকোহলের ক্লাস নাও সবসময় কম পড়ে যাবে। তো এই MAC1 সাইন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্টেজ অফ দ্য ইফেক্ট অফ দ্য ড্রাঙ্কেননেস।
are a delirium tremens is the brain damage stage actually. The chronic alcoholics, all these things, it is psychiatric conditions also these things, and that is a pathological condition. And insanity, the person insanity developed in the stage because of the alcoholic condition. Alcoholic insanity. He is a delirium tremens. Is very important term. এই দুটো টার্মস লিখে রাখা আমি বোর্ডের জন্য লিখে রাখলাম যদি ভুলে যাই বলতে। Anyway, for today is not all, but actually some portions of the useful portions of the alcohols I have discussed, and at least these portions if you discuss and read, that will be enough for your examinations. I hope so. Thank you.